संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले संत सिपाही उन्होंने भराता कैप्टन हरचरण सिंह जी रोडे वो भी हाजिरी भर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो जिहड़ियां भी संगतां इधरले पासे खड़ियां हैं सज्जे पासे या खब्बे पासे वो कृपा करके पंडाल दे विच जरूर सजन। सो जिन्नियां संगतां इत्थे पहुंचियां ने उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। अरदास बेनती हुई इस तो बाद शाम 6-7 बजे तक जो कीर्तन कथा द्वारा कमीशन जथा ढाडी जथा सारे इत्थे आउणगे। साडे विच किरपा सिंह जी किसान बचाओ मोर्चा सूबा आगू वो भी पहुंचे हैं। मैं गुरमुखां नूं बेनती करा कि कड़ा प्रसाद की देग नूं लैकर के पिछे तक देग उत्थे पहुंचाई जाए जिथों तक संगत बैठी हुई है। ये कृपा फरमान करो। आओ भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी साबका जथ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, साडे हक साडे हक देश भर दे किसानों देश भर दे किसानों एक हो जाओ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मन पर ताख गुरु निस्तारे। गुरु गरीब नवाज कलगीधर पातशाह दो जहान के मालक अमृत के दाते पंथ के वाली चिटे आवाजा वाले शहनशाह पिता दे साजे हुए गुरु रूप गुरु खालसा जी सबत संगत गज के फतेह बुलायो। अपनी भी हाजिरी लायो। दर्शन की हाजिरी भी प्रवान करो। फतेह बुलाने तो वांझी न रहे। गज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल आप जी नाल चमकौर साहब के युद्ध फतेहगढ़ साहब की दास्तान छोटे साहिबजादे की शहीदी के प्रसंग साझे किए सन जिसमें कुछ कंश बाकी रह गए सन। बहुत सारिया संगतां के टैलीफोन आए ते प्रबंधकों ने बहुत ही सोच विचार के ये आप प्रसंग पूरा कर दिए। संगतां के चरणों में बेनती है कि राम दे नाल देग भी नहीं चलो ते ध्यान के नाल ये अपना जो विरसा है सुनहरी इतिहास है जो खून के नाल सिरजिया गया है लिखिया गया है उन्होंने जरूर समझने का यत्न करिए। एक बार सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। कलगीधर पातशाह जदों चमकौर की गढ़ी विचों खालसा पंथ की बेनती मन के गढ़ी विचों चले गए। वो लखा वैरिया के दल के विचों दी दल को चीरते हुए सतगुरु पातशाह जी नंगे चरनी चलने का कारण की सी साध संगत जी। एक इतिहास सृजना सी। सतगुरु ने अपने शरीर की बदन की परवाह नहीं की। इतिहास सृजना सी। पता सी कि मैदानी युद्ध विच जिहड़ी इस हनेरी रात विचों दी मैं लंघना है उथे
ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਲਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਮੈਦਾਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾੜੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਹਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਸਤਾਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਨੰਗੇ ਚਰਨ ਗਏ ਤੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੰਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਛੂਵਾੜੇ ਵੱਲ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮੇ ਜਗਤਪੁਰੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰਹੰਦ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰਹੰਦ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਦਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਡਾਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਖੱਡੇ ਪੱਟ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਮੰਗਾਇਆ। ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਭੇਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਢਾਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਗਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਨੂਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਨੂਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਰਾਸ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨੂਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ
गल्लां सुनिया ने मुसलमान लोगों तो भी ते सरहद के होर निवासियों तो भी। सब लोग उदास ने कि वापस गया गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने सारी दास्तां दसी ते नाल ये भी दसिया कि किस तरह जवाब टोडर मल ने जिहड़े जौहरी सी उन्होंने किस तरह माता जी का अते छोटे साहिबजादियां का संस्कार किया है। इतिहास लिखता है कि होर सरहद वासियों वाल जिहड़े बहुत गिनती के लोग उदास सन गंभीर सन इस पाप को तरा कर रहे सन। उत्थे नवाब टोडर मल उहदे घर वाली आपसी विचारा कर रहे कि ऐसा दुनिया दे विच किहड़ा बाप होवेगा जिहड़ा अपने चारे पुत्रां नूं शहीद करा देवे घर घाट छड्ड देवे ते इस अपनी कौम की खातर इन्नी विलक्षणता भरिया इतिहास सिर जावे कोई नहीं हो सकता। ਇਹਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ और इस बुजुर्ग माता का साहिबजादियां का मैनू संस्कार कर लैन दे क्योंकि पापी लोग पाप करते रहे पर उन्होंने दिल की गहराई तक भी वो पाप टुट जाता है। सूबे ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੁਣੇ ਸਨ ਜੋ ਨਵਾਬ ਮਲੀਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਦਾਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਸੋਧ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਦਾਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਦਾਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਡੇਟਾਂ ਕੱਢੋ 5 ਮਹੀਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ 11 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਰ ਸਿੰਘ। ਇੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਤਾਂ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਟੋਡਰ ਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ बड़ी टेढ़ी नीयत के नाल खोटी मत के नाल बड़ी साजिश के नाल जवाब दिता भी मैं तुझे किहड़ा रोकदा जे तैनूं इन्ना ही प्यार है कि तू वो धरती खरीद लै जिथे संस्कार करना है। क्या मैनूं मंजूर है कहते मंजूर है तो जिन्नी धरती चाहिए उसके मोहरा विछा के तू धरती लै सकदा ते उत्थे संस्कार करा सकदा है। फिर फतेहगढ़ साहब तो ठंडे बुर्ज के नेड़े जिथे ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा है वो जगह टोडर मल ने मोहरा विछा के नहीं इतिहास भी कहता है कि
मौके ते किया गया मूहरा खड़िया करके लै मूहरा पछाउणिया नहीं, पर उसने अपने घरों क्योंकि जोड़ी सी जिन्हें साडे समान सी सोने का वो इकट्ठा किया, घरवाली के गहने तक ला दिते। देखो आप छोटी तो छोटी चीज संभाल के रखते हैं, पर सोना कांसी वाले घर वाली माता कोई नहीं क्या पति जी, कोई परवाह नहीं, भावें सारा घर लग जाए, पर आप श्रद्धा के नाल छोटे छोटे साहिबजादियां के शरीरों को सामो, माता जी शरीर को सामो, यही अपना कर्म धर्म से फर्ज बनना है। इसी तरह किया साथ संगत खड़िया मोहरा करके जमीन खरीदी, उत्थे माता जी को छोटे साहिबजादियां को शरीरों को रख के संस्कार किया गया। रास्ता इत्थे मुक्की नहीं, इतिहास कहता है कि जो गुलाब टोडरमल के कोल कुछ इकट्ठे होकर कुछ जिन्होंने कुछ हिंदू भी सी, कुछ मुसलमान भी सी, कुछ सिख भी सी। उन्होंने पूछा कि तू ये सब कुछ क्यों किया है, अगला जुर्म करने वास्ते एक स्कीम घड़ी जा रही है कि टोडरमल को इस गल की सजा देनी चाहिए, संस्कार क्यों किया। पर वो बेपरवाह बंदे ने इतने ज्ञानी ज्ञान सिंह जी, कवि सुबोध सिंह जी बड़ा सुंदर इतिहास लिखते हैं। जो उन्होंने पूछा फिर भी उन्हें बेपरवाही नहीं किया कि मैं सोचे भारत वासियों को गल कहनी चाहना है, जी धरती ने तुम भारत माता कह के बुलाते हो, मैं उस धरती को भी कहना चाहना है, भारत की धरती को, धरती तू अपने सबूत वेख ले, कुछ श्रेणी दियां उस जातां दी तो जिहड़ी नियत नीयत सी उस खोटी नीत नूं उन्हां दे कर्मां नूं तू तक लिया, तू ब्रह्म नीत नूं देख लिया कि इहड़े जम्मू के रूप में आके साहिबजादियां नूं कतल करवा दिता। कदम के पुत सगोलीए होंदे ने, जमदियां सूलां दे मूंह लिखे होंदे ने, बुजुर्ग माता गुजरी ने ताने मारे, तू तक लिया। टोडरमल ने कहा है भारती धरती, ये तेरे इस धरती से पैदा हुए तेरे सबूत, जिन्हों की नीयत यह है वो धरती निकल जानी चाहिए। जिस धरती से इस धरती को सवारन वाले कलगीधर पातशाह का एक पासे इतिहास है कि ओदे मासूम साहिबजादियां ने, ओदी बुजुर्ग माता ने इस पाप कर्म की धरती के उपर अजाब साहस का एक दास्तान लिखी है, ते वो दास्तान इस दादी मां के साहिबजादियां ने अपने खून नाल लिखी। जो ये गल्लां सुनिया कहना इत्थे बस नहीं, तुसीं याद रखियो जिहड़ी एक कौम नूं कौम दीयां गल्लां करदे हो, मैनूं इहो जापदा है कि जिहड़ी कौम इस जुल्म सितम तों खत्म करने वास्ते कलगीधर पिता ने साजी है, अज उहदे सपूत बहादुर पुत्रा ने अपनियां हड्डियां ते मेजरा गारा ला के खून दा पानी पा के इस कौम दीयां जड़ां ओहदी इन्नी नींह पक्की कर दित्ती है। इस कौम के निशान फतेहगढ़ साहब के रूप में झुलड़ गए, जिन्हों कोई नहीं वेख सकेगा। वजीर खान दसिया कि वजीर खान तेरी चाकरी करने वाला कुछ समय रहा, टोडरमल भी जवाब रहा वजीर खान का, कहता वो भी बोली वही बोलता है। वजीर खान कहता मैनू पता है, एवें अपने घर धार लुटा के साहिबजादियां दा ते माता का संस्कार एवें नहीं किया है, पूरे खून में भी मैंने बगावत जाग दी है। साध संगत जी तुसीं पाप भरी नीयत देखो
कि हले सबर नहीं कि फिर राजे तो फतवे लवा के अक्टूबर वालों भी शहीद किया गया, तसीहे दिते गए, ਉਹਦੀ घरवाली बीबी को भी शहीद किया गया। इत्थे बस नहीं ते फिर उस बाबा मोती महरे को जिहदा गुनाह सिर्फ ये सी जिन्हों गुनाह कहते हैं कि ठंडे बुरज दे विच वो अपनी ढंग दे नाल चोरी छिपे जाके माता जी को दुध छकाउंदा सी, साहिबजादियां नूं दुध छकाउंदा सी ते ਉਹਦੀ ਵਿਦਾਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ औरंगजेब ਨੂੰ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣ, ਧਰਮ ਦੀ ਭੈ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਪਾਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਧਰਮੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਗਏ। ਮਾਰਾ ਹਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਤਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੀਨਾ ਸਾਹਾਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਛੱਡੇ, ਤੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆ, ਤੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾੜਾ ਦੀ ਕਾਓ ਮੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਯੁੱਧ ਕਰ ਲੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਲਗੇ ਸੀਸ ਪਰ ਮਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ 4 ਹੋਏ ਤੋਂ ਗਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਫੌਜਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਬਰੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਸਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਗਲਦੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ
ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਮਪੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੀਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡੇਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਐਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਐਮਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੂਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲਬੁੱਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਆਣਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਿਆਣਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਐਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਆਹ ਕਰਮ, ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਹ ਫਰਮਾਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਲੁਕਾਈ ਲਈ ਜੋ ਚਾਹਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੋਟਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 40% ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਬਈ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਿਆਣਪ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਚੋਂ ਵੀ ਦਿਸਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
कोई गंदगी न लगाई जान, कोई भंगे न पाए जान, कोई नशा ना वरतिया जावे। फिर तो रात से कोई जाप करते हो ते उथे पूरे डिसिपलिन के नाल ਆਪਾਂ रहिए, एक दूजे का साथ देंगे। ये ਤੁਹਾਡੀ एकता जवाब ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੁਹਾਡੀ शक्ति है ਜਿਹੜੀ दुनिया ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ है ਤੇ ਕਦਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਕਿਵਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲੱਗ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਭੰਗੇ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ एकता ਜਵਾਬ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस साल भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जिन्होंने छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी और माता गुजर कौर जी, मोती मेहरा जी, टोडर मल जी, उन्होंने प्रथाए उन्होंने शहीदी के समारोह पर आप जी ने कथा द्वारा उन्होंने जीवन बारे दसिया। भाई साहब उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना मिली है PB 06R8481 PB 06 Z7129 ये गड्डियां रस्ते में खड़िया हैं, सो कृपा करके इन्होंने गड्डियों को पासे किया जाए। साढ़े जथे पहुंचे हैं दिलदार सिंह, पत्रकार अजीत, अजमेर सिंह झंडावटा, प्रदेश से कड़ाईवाला और प्रदेश से सबरा क्रांतिकारी आगू फिरोजपुर तो जी आया बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बेनती करांगा कैमरा पीछे कर ला यार। सो साडे मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर सरदार हरजीत सिंह जी रवि वालों जो उन्होंने सचेत किया भी स्टेज तो पिछे पिछे कोई KFC मॉल के कोल जिस तरह कल थालियां खजाइया जा रही सी जो होर कोई कामकाज किया जा रहा सी वो इस तो 1 किलोमीटर पीछे किया जाए। और जो प्रबंधक ने स्पीकर की जिन्होंने ड्यूटी लगी हुई है, जितों भी तार स्पीकर की लथी है या कोई होर तकनीकी फॉल्ट है वो प्लीज जरूर कढ़िया जाए। ये बेनती प्रवान करनी। हूँ मैं बेनती करांगा साढ़े बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरिंदर सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहब अमृतसर तो और एक शब्द की हाजिरी भरनगे। उस तो उपरंत भाई सुखराम सिंह जी कोहाड़ा हजूरी रागी श्री दरबार साहब वो भी एक शब्द भाई गुरिंदर सिंह जी नाल भाई शकीर सिंह जी, भाई सतराम सिंह जी इकट्ठे ही ड्यूटी निभाओगे। और साडे विच पहुंचे सिख पंथ के महान कथावाचक भाई पिंदरपाल सिंह जी, भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी जिहड़े कि फॉरेन कंट्री दे विच कथा करन गए हुए सी। अज ही साडे सिंघां ने इन्हां नूं